नमस्कार बच्चों, मैं श्रीकांत गारगया आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम 8वें पाठ स्वराज की नींव पाठ को पढ़ेंगे। स्वराज की नींव అనగా స్వరాజ్యానికి పునాది। यह एक एकांकी है। इस एकांकी का लेखक श्री विष्णु प्रभाकर जी है। बच्चों, अब हम उन्मुखीकरण देखेंगे। शासक का यह दायित्व होता है कि सबका बराबर ध्यान रखना चाहिए। विपत्ति की हालत में धैर्य और समझपूर्ति से काम लेना चाहिए। कानून और नियमों का समान रूप से अनुसरण करना चाहिए। जो शासक अधिकार में क्षमा का गुण रखता है, निस्संदेह वह आदर्श शासक कहलाता है। छात्रों, यहां पर कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देने की प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न है, शासक को विपत्ति की हालत में कैसे काम लेना चाहिए? శాసక్ అనగా శాసించేవాడు, రాజు. ఆపద కాలంలో ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలి? ఏ విధంగా बताइए? हाँ, शासक को विपत्ति की हालत में धैर्य और समयस्फूर्ति से काम लेना चाहिए। రాజుకు ఆపద సమయంలో ధైర్యంతో సమయస్ఫూర్తితో ప్రవర్తించాలి। दूसरा प्रश्न देखिए, आपकी नजर में आदर्श शासक के लक्षण क्या हो सकते हैं? మీ దృష్టిలో ఒక ఆదర్శవంతమైనటువంటి రాజుకు ఉండాల్సిన లక్షణాలు ఏంటి? बताइए। हाँ, अधिकार में क्षमा गुण रखना ఆదర్శ శాసక का లక్షణ है। అంటే అధికారంలో క్షమాగుణం కలిగి ఉండడమే ఒక ఆదర్శవంతమైనటువంటి రాజు యొక్క లక్షణం। अब तीसरा प्रश्न देखिए, सुव्यवस्थित शासन के गुण क्या हो सकते हैं? సువ్యవస్థిత్ అనగా చక్కటి పరిపాలన, చక్కటి పరిపాలన గుణాలు ఏంటి, ఏమేమిటి అనేది ప్రశ్న। बताइए। हाँ, सुव्यवस्थित शासन का गुण है कानून और नियमों का समान रूप से अनुसरण करना। ఒక చక్కటి పరిపాలనా లక్షణాలు ఏంటి అంటే చట్టాన్ని మరియు నియమాలను సమానంగా అనుసరించడము, పాటించడమే చక్కటి పరిపాలన యొక్క లక్షణం, గుణం। चलिए अब हम उद्देश्य को देखेंगे। पाठ का उद्देश्य छात्रों को साहित्य में एकांकी विधा से परिचित कराना। పిల్లలకు సాహిత్యంలో, హిందీ సాహిత్యంలో ఏకాంకి అనేటువంటి ఒక పద్ధతిని పరిచయం చేయడం। ఏకాంకి की भाषा व रचना शैली से परिचित कराना। ఈ ఏకాంకికి వాడేటువంటి భాష, రచనా శైలి, పద్ధతి మీకు పరిచయం చేయడం। और ఏకాంకి లేఖन के लिए ప్రోత్సాహిत करना। అంతేకాదు మీరు కూడా ఇటువంటి ఏకాంకీలను రాయడం కోసం ప్రోత్సహించడం। एवं इसके साथ साथ छात्रों में देश के लिए समर्पित होने की भावना का विकास करना इसका उद्देश्य है। వీటితో పాటే విద్యార్థులను దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించే విధంగా, దేశం కోసం సర్వస్వం త్యాగం చేసే విధంగా, జాతీయవాద భావనలు పెంపొందించే విధంగా ఈ పాఠం యొక్క ఉద్దేశం। अब विधा विशेष देखेंगे। इस पाठ की विधा ఏకాంకి है। ఇందాక మనం ఏకాంకి ఏకాంకి అని అనుకుంటున్నాం। ఈ పాఠం ఏ పద్ధతిలో ఉన్నది? ఏకాంకి।
ఏకాంకి పద్ధతిలో ఉన్నదంట. ఏకాంకి సాహిత్యకి ఏక విధా హై. ఈ ఏకాంకి అనేటువంటిది సాహిత్య ప్రక్రియలో ఒక పద్ధతి. ఇదొక పద్ధతి. जो नाटक के समान अभिनय से संबंधित है. ఇది కూడా నాటకము వలె, నాటకంతో సమానంగా అభినయానికి సంబంధించినటువంటిది. సింపుల్ నాటకం అనేది సినిమా లాగా ఉంటే ఏకాంకి అనేది షార్ట్ ఫిల్మ్ లాగా ఉంటుంది, చిన్నదన్నమాట. ఏకాంకి కా అర్థ హై ఏక్ అంక్ వాలా. ఏకాంకి అర్థం ఏంటి? ఒకటే ఒక అంకం ఉంటుంది. యహ్ ఏక్ అంక్ వాలా నాటక్ హై. నాటకంలో ఒకటవ అంకము, రెండవ అంకము, మూడవ అంకం ఉంటుంది. కానీ ఏకాంకిలో కేవలం ఒకే ఒక అంకము ఉంటుంది. ఏక్ అంక్ వాలా నాటక్, ఒకే అంకము ఉండేటువంటి నాటకము. ఒకేసారి సన్నివేశాలు, ఆ పాత్రధారులు స్టేజ్ పైకి వస్తారు. వారు చెప్పేటువంటి ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటున్నారో, ఏదైతే ఉద్దేశం ఉంటుందో దాన్ని అక్కడ ప్రదర్శిస్తారు. తర్వాత ఆ యొక్క ఏకాంకి, ఆ నాటకము క్లోజ్ అవుతుంది. దీనినే ఏకాంకి అంటారు. राइट। अब हम लेखक परिचय देखेंगे। स्वराज्य की नींव इस एकांकी का लेखक है श्री विष्णु प्रभाकर जी। विष्णु प्रभाकर का जन्म सन 1912 में हुआ। वे आदर्श प्रिय व्यक्ति थे। इन्हें प्रेमचंद परंपरा का आदर्शोन्मुख यथार्थवादी लेखक कहा जाता है। ఒక ఆదర్శవంతమైనటువంటి యథార్థవాది। आवारा मसीहा नामक रचना पर इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया है। इनका देहांत सन 2009 में हुआ। छात्रों, पाठ को पढ़ने से पहले छात्रों के लिए सूचनाएं। पहला, विषय प्रवेश ध्यान से पढ़िए, पाठ्य विषय समझिए। दूसरा, पाठ्य ध्यान से पढ़िए, शब्द का अर्थ समझ में ना आए तो उसके नीचे रेखा खींचिए। तीसरा, रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में ढूंढिए। चौथा, समझ में ना आने वाले अंश हो तो छात्र समूहों में या अध्यापक से चर्चा कीजिए। चलिए बच्चों, अब हम पाठ के विषय प्रवेश करेंगे। विषय प्रवेश। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की यह पंक्ति लक्ष्मीबाई की वीरता को प्रकट करती है। खूब लड़ी मर्दानी, బాగా యుద్ధం చేసింది. మర్దాని, మగవారి వలె, స్త్రీ అయి ఉండి కూడా మగవారి వలె యుద్ధం చేసిందంట. వహ్ తో ఝాన్సీ వాలీ రాణి థీ. ఆమె మరెవరో కాదు, ఝాన్సీకి రాణి. ఝాన్సీకి రాణి ఎవరు? లక్ష్మీబాయి, రాణి లక్ష్మీబాయి అని సుభద్రా కుమారి చౌహాన్ గారు తన కవితలో ఒక లైన్లో ఈ విధంగా రాసింది। ఏక్ పంక్తి మే యహ్ పంక్తి లక్ష్మీబాయి కి వీరత కో ప్రకట్ కర్తీ హై। లక్ష్మీబాయి గారి యొక్క వీరత్వాన్ని ఈ ఒక్క లైను చెబుతుంది మనకు। लक्ष्मीबाई ने यह सिद्ध कर दिखाया कि अबला हमेशा अबला नहीं रहती। लक्ष्मीबाई गारू నిరూపించారు, సిద్ధ కర్ దిఖాయా, అబలా అనగా స్త్రీ, మహిళలు, అబల ఎప్పుడు అబలగానే ఉండదు, సబలగా మారుతుంది, బలవంతురాలు। అబల అంటే బలహీనురాలు అని అనుకుంటారు స్త్రీలను, కానీ స్త్రీలు ఎప్పుడూ బలహీనురాలుగానే ఉండదు, అప్పుడప్పుడు బలవంతులుగా కూడా మారతారు। ఎప్పుడు
అబలగానే ఉండరు అంటుంది. आवश्यकता पड़ने पर वह सबला भी बन सकती है. అవసరం ఉన్నప్పుడు, ఆపద వచ్చినప్పుడు వారిలో ఉన్న శక్తిని వారు ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు, సబలగా మారుతూ ఉంటారు. लक्ष्मीबाई ने सच्चे अर्थों में देश की स्वतंत्रता की नींव रखी थी. लक्ष्मीबाई गारू सच्चे अर्थों में వాస్తవికంగా నిజంగా దేశం యొక్క స్వాతంత్ర పోరాటంలో పునాది రాయి వేసినటువంటి ఒక వీర నారీమణి. प्रस्तुत पाठ में देश के प्रति उनकी कर्मपरायणता के बारे में बताया जा रहा है. మరి ప్రస్తుత ఈ పాఠంలో ఆమె యొక్క కర్తవ్య పరాయణత గురించి చెప్పబడింది. కర్తవ్య పరాయణత అనగా దేశం పట్ల ఆమెకున్నటువంటి అంకిత భావం, దేశం కోసం ఆమె చేసినటువంటి సేవ, యుద్ధము, పోరాటము, ఆరాటం, ఇవన్నీ కూడా కర్మపరాయణత అనబడుతుంది. इस एकांकी के पात्र देखिए, लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, रघुनाथराव, तात्या, सेना नायक, ये पात्र है. रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है. ఏకాంకి అనగా ఒక స్టేజ్ మీద ప్రదర్శిస్తారు. మరి ఇది కూడా స్టేజ్. రంగమంచ్ అనగా ఒక స్టేజ్. ఆ స్టేజ్ మీద ఎలా ఉంది? యుద్ధ భూమి కా దృశ్య అంకిత్ కియా జా సక్తా హై. వెనకాల అంతా డెకరేషన్ ఏమవుతుంది అంటే యుద్ధ భూమికి సంబంధించినటువంటి దృశ్యాలన్నీ కూడా అక్కడ ఏర్పాటు చేయబడి ఉంటాయి. యుద్ధ భూమిలో ఏముంటాయి? డేరాలు ఉంటాయి, ఫిరంగీలు ఉంటాయి, తుపాకులు ఉంటాయి, సైనికులు ఉంటారు. ఇదంతా కూడా మరి మీరు బాహుబలి సినిమాలో చూసి ఉంటారు. యుద్ధ భూమిలో ఎట్లా డేరాలు, సైనికులు అవన్నీ ఉంటాయి. ఇక్కడ కూడా మరి అలాంటి ఒక సన్నివేశాన్ని ఏర్పాటు చేయబడి ఉంటాయి. క్యాంప్ కహీ పాస్ హీ లగా హువా హై. ఇక్కడ క్యాంపు అనగా ఏంటి? ఆ యుద్ధము చేసేటువంటి చోట వీరు ఒక చోట ఆగి ఉండేటువంటి ప్రదేశం. అక్కడ దగ్గరలోనే క్యాంపు ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందంట. బస. క్యాంప్ అనగా ఏంటి? బస చేయడం. महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक बाग दिखाई देता है. మహారాణి లక్ష్మీబాయి ఉండేటువంటి ఒక డేరా అనగా ఏంటి? బట్టతో చేసేటువంటి ఒక చిన్న గుడిసె లాంటిది. అక్కడ ఒక భాగము మనకు అక్కడ చూపించబడుతుంది. पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है. पर्दा उठने पर స్టేజ్ కి అవన్నీ ఏర్పాట్లు ఉంటాయి. ఏర్పాట్లు చేసిన తర్వాత ఒక పరదా ఉంటుంది ముందట. ఆ పరదా లేవడతారు. పరదా ఉఠానే పర్, పరదా లేవటగానే మహారాణి లక్ష్మీబాయి తనతో పాటు తన యొక్క స్నేహితురాలైనటువంటి జూహి, స్నేహితురాలు అనొచ్చు, ఇక్కడ సఖి అనగా సేవకురాలు కూడా కావచ్చు. జూహి ఆమెతో పాటు ఉత్తేజిత అవస్థామే, ఉత్తేజంతో అనగా ఆవేశంలో ఉన్నటువంటి స్థితిలో ఆ యొక్క స్టేజ్ మీదకి ఎంట్రీ ఇస్తుంది. ప్రవేశిస్తుంది. दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है. వారిద్దరు ఎట్లా ఉన్నారంటే లాల్ కుర్తీకే, ఎర్రటి వస్త్రములు. సైనికులకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వస్త్రధారణ ఉంటుంది. మరి ఆ విధమైనటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి సైనికుల యొక్క అలంకరణలో, ఎర్రటి వస్త్రాలలో వారు కనిపిస్తారు. ఇప్పుడు వారి మధ్య సంభాషణ జరుగుతుంది. ఆ సంభాషణ ఎలా ఉంటుందో మనం చూద్దాం. లక్ష్మీబాయి कहती है, లక్ష్మీబాయి అంటుంది,
मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया జూహీ. నేను చూస్తూ చూస్తూ ఉండగానే ఇక్కడి నుండి ఇక్కడికి వచ్చాము, ఎంత జరిగిపోయింది జూహీ అని అంటుంది. ఝాన్సీ, కాలపి, గ్వాలియర్ కహా గయే. మన రాజ్యాలు ఝాన్సీ, కాలపి, గ్వాలియర్ ఎక్కడికి పోయాయి? परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है. కానీ మంజిల్ అనగా గమ్యం, గమ్యము పాస్ ఆకర్ మన దగ్గరికి వచ్చినట్లే వచ్చేసి హర్ బార్ దూర్ చలీ జాతీ హే, ప్రతిసారి అది దూరం వెళ్ళిపోతా ఉంది. స్వరాజ్యకో ఆతే హుయే దేఖ్తీ హూ, స్వరాజ్యము వస్తున్నట్టుగానే కనిపిస్తుంది. పరంతు దూసరే హీ క్షణ్ మార్గ్ మే హిమాలయ అడ్ జాతా హై. కానీ దూసరే హీ క్షణ్ మరుసటి క్షణమే మార్గములో, త్రోవలో హిమాలయాలు అడ్డుగా నిలబడతాయి. హిమాలయాలు అడ్డుగా అంటే హిమాలయాల లాంటి కష్టాలు, పరిస్థితులు అడ్డుపడుతున్నాయి అని అర్థం. ఉసే పార్ కర్తీ హూ, సరే ఎలాగాల ఆ హిమాలయాలను దాటుతాను. తో మహాసాగర్ కి డరావని లహరే తపేడే మారనే లగ్తీ హే, అప్పుడు మహాసముద్రం యొక్క డరావని లహరే, భయంకరమైనటువంటి అలలు ఎగిసిపడి మనల్ని దెబ్బ కొడతా ఉన్నాయి. ఉన్సే జూస్తీ హూ, వాటిని ఎలాగో అలా ఎదుర్కొంటాను. తో నావిక్ సో జాతే హే, అప్పుడు మన పడవను నడిపేటువంటి నావికుడు పడుకుంటున్నాడు. దేకో జూహీ, అటు చూడు జూహీ. ఉదర్ క్షితిజ్ పర్ దేకో, ఆ నేలను చూడు, ఆ భూమిని చూడు. క్షితిజ్ అనగా భూమి. కైసి లప్ లపతా హుయి లపటే ఉట్ రహీ హే, ఎలా రగిలిపోతుంది ఆ నేల, రగులుతున్నటువంటి ఆ జ్వాలలను, ఆ మంటలను చూడు. సారా ఆకాశ్ ధూమ్ ఘటాओं से छाया हुआ है, మొత్తం ఆకాశం అంతా కూడా ఆ పొగతో నిండిపోయి ఉన్నది, వ్యాపించిపోయి ఉన్నది. ప్రళయకి భూమికా హై, ఇది భయంకరమైనటువంటి ప్రళయకాలం, ప్రళయ సమయం ఇది. లేకిన్ రావ్ సాహబ్ है कि रक्त मंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है. మన రావ్ సాహబ్ గారు ఉన్నారు, ఆయనేమో ఈ రక్త మండలపు నీడలో ఐషో ఆరాం, భోగ విలాసంలో మునిగిపోయి ఉన్నారు. ఇంతటి రక్త మండలము, రక్తం చిందుతున్నది ఈ నేల మీద, ఇంత మంటలు మండుతున్నాయి. కానీ ఆయనకి ఇదంతా ఏదీ లేదు, భోగ విలాసంలో మునిగిపోయి ఉన్నారు. ఆవేశమే ఆతే ఆతే సహసా మౌన్ హో జాతీ హే, ఉత్తేజం చెందుతుంది, ఆవేశపడుతూ పడుతూ వెంటనే మౌనంగా ఉండిపోతుంది. జూహీ కుచ్ కహనే కే లియే ముహ్ కోల్తీ హే, తన సేవకురాలైనటువంటి జూహీ ఏదో చెప్పడం కోసం నోరు తెరుస్తుంది. కోల్తీ హే కి మహారాణి ఫిర్ బోల్ ఉఠ్తీ హే, అంతలోనే మహారాణి గారు మళ్ళీ మాట్లాడతారు. ఏమని? జూహీ జూహీ మైనే ప్రతిజ్ఞా కీ థీ కి మై అప్నీ ఝాన్సీ నహీ దూంగి. జూహీ, నేను ప్రతిజ్ఞ చేశాను, నా యొక్క ఝాన్సీ రాజ్యాన్ని నేను ఎవరికి ఇవ్వను, ఎప్పటికీ ఇవ్వను. లేకిన్ ఝాన్సీ హాత్ సే నికల్ గయి జూహీ, కానీ ఝాన్సీ రాజ్యము నా చేతి నుండి వెళ్ళిపోయింది. సహసా తీవ్ర హోకర్, అంతలోనే తీవ్రమైనటువంటి ఆవేశం ప్రదర్శిస్తుంది. నహీ నహీ ఝాన్సీ హాత్ సే నహీ నికలే, లేదు లేదు, ఝాన్సీ రాజ్యము నా చేతుల నుండి వెళ్ళిపోలేదు. మై అప్నీ ఝాన్సీ నహీ దోంగి, నేను నా యొక్క రాజ్యాన్ని, ఝాన్సీ రాజ్యాన్ని నేను ఎప్పటికీ ఇవ్వను. మై అకేలీ హూ, నేను ఒంటరిగా ఉన్నాను. లేకిన్ ఉస్సే క్యా, దాంతో నష్టం ఏంటి, నేను ఒంటరిగా ఉంటే ఏంటి. మై అకేలీ హీ ఝాన్సీ లేకర్ రహూంగి, నేను
ఒంటరిగానే పోరాడతాను, ఒంటరిగానే నా ఝాన్సీ రాజ్యాన్ని నేను తిరిగి పొందుతాను, సాధిస్తాను అని అంటుంది. అప్పుడు జూహి అంటుంది, కౌన్ कहता है आप अकेली है महारानी? ఎవరన్నారు మీరు ఒంటరిగా ఉన్నారని? మహారాణి, మీరు ఒంటరిగా లేరు. आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी? మీరు భగవద్గీత చదువుతారు, శ్రీకృష్ణుని యొక్క బోధనలు వింటారు, మరి మీలో ఇంతటి నిరాశ ఎందుకు వస్తుంది మహారాణి? నిరాశ కైసి అని అంటుంది. లక్ష్మీబాయి అంటుంది, మై నిరాశ నహీ హూ, నేను నిరాశలో లేను. మై జాన్తీ హూ కి మై ఝాన్సీ లేకర్ రహూంగి, నాకు తెలుసు నేను ఏ నాటికైనా ఎప్పటికైనా ఝాన్సీ రాజ్యాన్ని నేను స్వాధీనపరచుకుంటాను. లేకిన్ క్యా తుమ్ నహీ జాన్తీ, కానీ నీకు తెలియదా कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? ఆ రోజు నాతోటి మన గురువు గారైనటువంటి బాబా గంగాదాస్ గారు నాతో ఏమన్నారు? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, ఎప్పటి వరకైతే మన సమాజంలో ఈ ఛువాఛూత్ అనగా అంటరానితనం, ఊంచు నీచ్ ఎక్కువ తక్కువలు అనేటువంటి ఈ భేదాలు తొలగిపోవో, జబ్ తక్ హమ్ విలాస్ ప్రియతా కో చోడ్కర్ జనసేవక్ నహీ బన్ జాతే, ఎప్పటి వరకైతే మనం ఈ విలాసవంతమైనటువంటి జీవితానికి అలవాటు పడ్డై ఉన్నామో, దాన్ని వదిలిపెట్టమో, విలాస్ ప్రియతాకో చోడ్కర్, దాన్ని వదిలివేసి జనసేవకులుగా మనం మారిపోమో, తబ్ తక్ స్వరాజ్య నహీ మిల్ సక్తా, అప్పటి వరకు మనకు స్వరాజ్యం అనేటువంటిది కలగానే మిగిలిపోతుంది, అప్పటి వరకు మనకు స్వరాజ్యం లభించదు. వహ్ మిల్ సక్తా హై కేవల్ సేవా తపస్య ఔర్ బలిదాన్ సే, అది కేవలం ఎప్పుడు దొరుకుతుంది అంటే కేవలము సేవతోటి, తపస్యలాగా తపస్సు చేసిన విధంగా కష్టపడాలి, బలిదానం అర్పించాలి, అప్పుడు మాత్రమే స్వరాజ్యం అనేటువంటిది దొరుకుతుంది అని బాబా గంగాదాస్ గారు మనకు సూచించారు. జూహి అంటుంది, లేకిన్ మహారాణి, కానీ మహారాణి గారు ఉన్హోనే యహ్ భీ తో కహా తా, ఆయన ఇది కూడా చెప్పి ఉన్నారు, ఏంటి? कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, మనం స్వరాజ్యాన్ని స్థాపించడం కన్నా, స్వరాజ్యాన్ని తిరిగి పొందడం కన్నా, ఆ స్వరాజ్యాన్ని పొందడం కోసం స్వరాజ్య కి స్థాపన కే లియే భూమి తయారు కర్నా, దానికోసము రంగాన్ని ఏర్పాటు చేయడము, ఒక భూమిని తయారు చేయడము, ఒక పీఠాన్ని తయారు చేయడం. స్వరాజ్య కి నీవ్ కా పత్తర్ బననా, ఆ స్వరాజ్య స్థాపన కోసం పునాది రాయిగా మారడం, పునాది రాయి వేయడం. ఒక ఇల్లు కడితే ఎట్లయితే పునాది రాయి వేస్తామో, పునాది రాయి నుండి మొదలు పెడతామో, మనం ఈ స్వరాజ్యాన్ని సాధించాలి అంటే ఆ పునాది రాయి మనం ఇప్పుడు వేయాలి. కేవలం ఝాన్సీ రాజ్యమే కాదు, సమస్త భారతదేశానికి స్వాతంత్రం రావాలి అంటే ఆ పునాది రాయి మన యొక్క ఈ ఝాన్సీ రాజ్యం నుండే పడాలి. स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना आवश्यकता है. స్వరాజ్యానికి, స్వరాజ్య స్థాపన కోసం పునాది రాయిగా, పత్తర్ అనగా రాయి, నీవ్ అనగా పునాది, పునాది రాయిగా మనం మారాలి అంటుంది. సఫలత ఔర్ అసఫలత దైవ కే హాత్ మే హై, విజయమో అపజయమో అది భగవంతుని చేతిలో ఉన్నది. లేకిన్ नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वह हमारा अधिकार है. नींव के पत्थर बनना, పునాది రాయిగా మారడానికి మనల్ని ఎవ్వరు కూడా ఆపలేరు, అది మన యొక్క అధికారం, మన హక్కు అని జూహి అంటుంది. అప్పుడు లక్ష్మీబాయి అంటుంది, ముస్కురాకర్, నవ్వుతూ అంటుందంట, షబాష్ మేరీ కర్నల్, షబాష్ కర్నల్, కర్నల్ అనగా
అదొక సైనిక హోదా, సైనికులలో అదొక హోదా, కర్నల్ అనేటువంటిది పై స్థాయి అధికారి. శబాష్, तुम लोगों ने मुझे यही तुम लोगों से मुझे यही आशा है. మీ సైనికుల మీద నాకు ఇదే నమ్మకం ఉన్నది, మీ నుండి నేను ఇదే కోరుకుంటున్నాను అని అంటుంది. జిస్ స్వరాజ్య కి నీవు తుమ్ జైసి నార్యా బన్నే జా రహీ హే. ఈ స్వరాజ్యం యొక్క పునాది మీలాంటి నార్య మహిళలు, స్త్రీలు పునాది రాయిగా కాబోతున్నారో, వహు నిశ్చయ హీ మహాన్ హోగా, అది నిశ్చితంగా చాలా గొప్ప విషయమే. ముझे ఇస్ బాత్ కి చింతా నహీ హే. నాకు ఈ విషయం పట్ల ఎంత మాత్రము బాధ లేదు. కి వహు మేరే జీవన్ కాల్ మే ఆతా హై యా నహీ ఆతా. ఈ స్వరాజ్యము నేను బతికుండగా చూస్తానా, నేను చనిపోయిన తర్వాత వస్తుందా, మేరే జీవన్ కాల్ మే, నా జీవిత కాలంలో వస్తుందా, లేకుంటే తర్వాతనా, లేదా. లేకిన్ ముझे इस बात का दुख अवश्य है. కానీ నాకు ఈ విషయం పట్ల చాలా దుఃఖం ఉన్నది. కి హమారే పాస్ తాత్యా జైసే సేనాపతి హే. మన వద్ద తాత్యా లాంటి ఒక గొప్ప సైనికుడు, సేనాధిపతి ఉన్నాడు. ఫిర్ భీ హమారీ సేనా మే అనుశాసన్ నహీ హే. అంత గొప్ప సైనిక నాయకుడు ఉన్నా కూడా మన సైన్యంలో క్రమశిక్షణ లోపించింది, క్రమశిక్షణ లేదు. హమారే పాస్ గ్వాలియర్ కా కిలా హై. మన వద్ద ఇంకా గ్వాలియర్ కోట ఉంది, మన చేతిలోనే ఉన్నది. ఫిర్ భీ హమ్ కుచ్ నహీ కర్ పా రహే హే. అయినప్పటికీ మనం ఏమీ చేయలేకపోతున్నాం. క్యో జాంతీ హో క్యో. ఎందుకు సాధించలేకపోతున్నామో తెలుసా? జూహీ అంటుంది, జాంతీ హో మహారాణి, నాకు తెలుసు మహారాణి. హమ్ విలాసితా మే డూబ్ గయే హే. మనము విలాసవంతమైనటువంటి జీవితంలో మునిగిపోయాం. తబీ ముస్కురాతీ హుయి ముందర్ వహా ప్రవేశ్ కర్తీ హే. అంతలోనే అప్పుడే నవ్వుతూ ముందర్ అనేటువంటి ఒక స్త్రీ ఆ యొక్క స్టేజ్ మీదకి వీరి వద్దకు ప్రవేశిస్తుంది. అప్పుడు ముందర్ అంటుంది, కౌన్ కహతా హై కి హమ్ విలాసతా మే డూబ్ గయే హై. మేము విలాసవంతమైనటువంటి జీవితంలో మునిగిపోయామని ఎవరంటున్నారు? విలాసితా మే డూబే హే రావు సాహబ్, బాందా కే నవాబ్ సేనాపతి తాత్యా. ఆ విలాసవంతమైనటువంటి జీవితంలో మునిగిపోయిన వారు రావు సాహబ్ గారు, బాందా యొక్క నవాబు, సేనాపతి, సేనా నాయకుడు తాత్యా గారు, వారు మాత్రమే విలాసవంతమైనటువంటి జీవితంలో మునిగిపోయారు. అప్పుడు జూహీ అంటుంది సహసా, వెంటనే, నహీ ముందర్ సేనాపతి నహీ. లేదు లేదు, సేనాపతి తాత్యా అంటున్నావు కదా, వారు కాదు, సేనాపతి నహీ. ముందర్ అంటుంది, ముస్కురాతీ హుయి, నవ్వుతూ అంటుంది, ఓ సమజీ తుమ్ తో ఉన్కా పక్ష లోగి హీ. ఓ నాకు అర్థమైపోయింది, నీవు తప్పకుండా వారి పక్షాన నిలబడతావు, వారిని వెనకేసుకొస్తావు నీవు. అప్పుడు జూహీ అంటుంది దృఢస్వరమే, ఒక దృఢమైనటువంటి గొంతుతో అంటుంది, మై ఉస్కా పక్ష నహీ లేతి. నేను ఆయన వైపు ఎప్పుడు ఉండను, ఆయన పక్షం నేను ఎప్పుడు ఉండను. లేకిన్ జో తథ్య హై ఉస్కో చిపాయి నహీ జా సక్తా. వాస్తవము ఏదైతే నిజం ఉన్నదో, ఏదైతే వాస్తవం ఉన్నదో దానిని మనం ఎప్పటికీ దాచిపెట్టలేం. చిపాయా నహీ జా సక్తా. सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं. సేనాధిపతి తాత్యా గారు రావు సాహెబ్ గారిని అప్నే తన్ మన్ సే, తన యొక్క శరీరముతో మనసుతో ఆయన యొక్క యజమానిగా భావిస్తాడు, స్వామిగా భావిస్తాడు. ముందర్ कहती है, ముందర్ అంటుంది, और तुम उनको अपना స్వామి మాంతి హో. ఆయనేమో రావు సాహెబ్ను తన స్వామి అనుకుంటారు, మరి నువ్వేమో తాత్యా గారిని నీ యజమానిగా భావిస్తున్నావు.
అప్పుడు జూహి అంటుంది, హా మై ఉన్కో అప్నా స్వామి మాన్తీ హూ. అవును నిజమే, నేను తాత్యా గారిని నా స్వామిగా యజమానిగా నేను భావిస్తున్నాను. और मैं मानती रहूंगी, నేను అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పటికీ నేను ఆయన నా యజమానిగానే భావిస్తూనే ఉంటాను. लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूं. కానీ తాత్యా గారి కన్నా ఎక్కువగా నేను మన యొక్క మహారాణి లక్ష్మీబాయి గారినే నా యొక్క స్వామిగా యజమానిగా నేను భావిస్తాను. और महारानी से भी, महारानी గారి కన్నా కూడా बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूं. వారికన్నా ఎక్కువగా నా యొక్క దేశాన్ని నా యొక్క స్వామిగా నా యజమానిగా నేను భావిస్తాను అంటుంది. దేశ్ కే లియే మై సర్దార్ కో భీ టుక్రా సక్తీ హూ. ఈ దేశం కోసం, నా దేశం కోసం మన సేనాధిపతి గారిని కూడా నేను నెట్టివేస్తాను, దెబ్బతీస్తాను. టుక్రా చుకీ హూ, ఆల్రెడీ తోసివేశాను వారిని. అప్పుడు ముందర్ సక్ పకాకర్ ఆశ్చర్యంతో అంటుంది ముందర్, జూహీ తూ తో నారాజ్ హో గయి. లేదు లేదు జూహీ, నీకేదో కోపం వచ్చినట్లుంది. మేరా యహ్ మతలబ్ నహీ తా, నా యొక్క ఉద్దేశం అది కాదు. మై తో కేవల్ ఇతనా హీ కహనా చాహతీ థీ, నేను కేవలము ఇదే చెప్పదలుచుకున్నాను. ఏంటి? जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं. ఎప్పుడైతే నీవు ఆయన నీ స్వామిగా నీ యజమానిగా నువ్వు భావిస్తున్నావో, ఒప్పుకుంటున్నావో, మరి నువ్వు ఎందుకు ఆయనను ఆపలేవు? ఎందుకు ఆయనను మన మార్గంలోకి తీసుకొస్తలేవు అని ముందర అంటుంది. छात्रों, इस तरह उनके बीच में संभाषण चलती है. आगे क्या हुआ ये देखने के लिए इस पाठ का दूसरा भाग जरूर देखिए. పిల్లలు, ఇంతటితో ఈ పాఠం సమాప్తమవుతుంది. ఈ విధంగా వీరి సంభాషణ నడుస్తూ ఉంటుంది. మరి తర్వాత ఏం జరిగింది, తర్వాత ఏ విధంగా వీరి సంభాషణ కొనసాగింది అని తెలుసుకోవడం కోసం మీరు ఈ పాఠం యొక్క రెండవ భాగాన్ని తప్పకుండా చూడండి.